दा पुतला मिट्टी नू रोंदा घुम गए करां दे बार नी। हाँ जी बड़ा याद है, बहुत याद है। ये साडे भुल है, ये नहीं खूह वाली रातां भुलदियां। उथों तैनूं ना पुछे तां चंगी गल है। उड़ के ही आ जो एक बार नी। लड़ाई बिल्कुल ही कोई नहीं सी। मुसलमान दी सिख दी लड़ाई उत्थे नहीं सी। वो तो अमन देश ही साडा भैणां भरावां वांगू असीं उत्थे रहे ते इदां नहीं रहे भी तू कोई होर कौम है मैं कोई होर कौम है, फर्क नहीं ना, कोई फर्क नहीं। भरावां वांगू रहे। एक साडा भरा शहीद हो गया, वो भी पता नहीं किवें होया किवें नहीं, वो सानूं कोई पता नहीं। पिंडां दे नक्शे तां उकरे पए ने। असीं जी उथों मलेरकोटले तुर के कसूर आए। दिन लगे ने 9 दिन। सफर कोई नहीं। 80 मील बनता लुधियाना अमृतसर। वो 8-9 दिन असीं तुर के आए। 8-9 मील करना, डेरा ला देना। ते मंदियां कड़ियां बुरे हाल। इन्हें पता जब घरों उजड़ जीए एवें जिवें जो घरों निकल गए हर चीज़ छड्ड के फिर बंदे दा तैनूं पता रब्बी वारस ना। कोल ना जुत्ती ना कपड़ा ना लेना देना, एवें नंगे नंगे भज गए, सिरों भी नंगे पैरों भी नंगे। अल्लाह ही मालक दी। आटे दियां कोई देखो जी आने वाले टाइम ते यही होना चाहिए, सुलह सफाई होवे। मुसलमानां नाल सिखां दी साडे नाल बिल्कुल कोई नहीं, ना पहलां सी ना होना है। मर्जी दा असीं आ, मर्जी दा पंजाब आ। जंग लगे कौन मरदा? नुकसान पंजाब दा। पंजाब वाले सोचन भी असीं रल के बह जाइए, ना जंगा ना लड़िए ना भिड़िए। जिहड़ी गलबात है बह के अपने इहनूं मुका लीए गल्लां ना। आजो मिल लो नी तुसी कुड़ियो मेरे हाड़ दियो, फिर मैं आउणा नी शूशक दे बजारी। याद आ मैनू तुसी प्याला दे रहो नी जहर दा, नहीं खा के मर जूं बाबल दी गटारी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं नासिर ढिल्लों लायलपुर पाकिस्तान तो। पंजाबी लहर की टीम चढ़ते तो लेंदे पंजाब विचकार सांझां ते नफरतां ते दूरियां जड़ियां 71 वरियां तो एक दूजे दे विच पईयां होईयां, उन्हां नूं मुकाउण दा एक बेड़ा जड़ा चुक्या होया। वो बेड़े दियां सवारियां जड़ियां वा और बनदियां काफ़ी सारियां उस बेड़े दे सवारियां जड़ियां वो बनदियां जा रही ने। तो होपफुली इस एक छोटी जी नींह जड़ी रखी सी, छोटी जी कश्ती बनाई सी, बेड़ा बनाया सी, हुण एक उहदी शक्ल वड्डी तो वड्डी हुंदी जा रही है। तो होपफुली आने वाले समय दे विच इस तरह दीयां सवारियां जड़ियां वो यादां वो गल्लां दसदियां ने कि जिन्हां नूं सुन के लोगों के दिलों के खिच पैंदी है कि असीं क्यों एक दूजे नूं नफरतां करदे, क्यों एक दूजे नाल इख्तलाफात करदे, 71 वरियां तो एक दुश्मनी दिलों च लैके क्यों फिरदे हैं। ये लोग वो बजुर्ग जिन्हां ने 1947 की वंड वो उजाड़े वेखे, इन्हां दीयां गल्लां बातां तुहाडे रूबरू लैके आई दियां। तो उस टाइम की होया, किस तरह के हालात सन, की हकीकत की सी इहदे विच, क्यों हसदे वसदे लोग सन जिहड़े एक दूजे दे जान दे दुश्मन बन गए। मैं गल करदा उस बेड़े की। तो होपफुली आपां आउण वाले टाइम दे विच इन्हां वीडियोज़ दी राही, इन्हां बजुर्गों की राही उन्हें एक बहुत वड्डी शक्ल देवांगे। तो लोग साडी गल मनण ते तैयार हो जाणगे
कि असी पंजाबी एक सां ते एक हाँ। वक्ती तौर पर आपस जो फतूर पिया जी नफरत पई उन्होंने एक दिन इंशाअल्लाह रब ने चाहा तो मुकावांगे। इन्होंने बजुर्गों की राही ही मुकावांगे। इन्होंने बजुर्गों दी आप बीतियां इन्हों दे हकीकत इन्हों दे सच जिहड़े इन्होंने 71 वरियां तो अपने सीनिया जो छपाए हुए ने ये नफरतां मुकाउण दे विच भरपूर हिस्सा भरपूर किरदार अदा करनगे। इसी तरह की एक स्टोरी लैके अज असीं पहुंचे पिंड विणी तहसीलो जिला हाफसाबाद बाबा जी अब्दुल अजीज साहब कोल ते उन्हां दे भाई जिहड़े पार्टीशन वेले चढ़दे पंजाब तो लैंदे पंजाब उठ के आए ने। इन्हां नाल गलबात साझी करदे इन्हां ने की वेख्या किस तरह के हालात सन सारी गलबात वारी वारी दोवां भरावां कोल पुछ के सुन के तुहाडे रूबरू करांगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा पहले तो अपना ना नाम दस दिओ नाम की तुहाडा? मेरा नाम जी अब्दुल अजीज है। अब्दुल अजीज। हाँ जी। ते अब्बा जी तुहाडे दा? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਉਮਰੇ ਖਾਂ ਸੀ। उमरे खां। हाँ जी। ਇਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ੇਨ ਚ ਕੀ ਸੀ? ਦਾਦਾ ਦਾ? हाँ जी। ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਹਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੀ। रहीम बख्श। ਹਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਜੀ। ठीक ते अपनी गोत केड़ी बरादरी? ਬਰਿਆ ਜੀ। ਵਰਿਆ ਰਾਣੇ। ਹਾਂ ਬਰਿਆ ਰਾਣਾ। ठीक ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਚੱਲੀ ਐ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਉਮਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ 80 ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਜਾੜੇ ਪਏ ਆ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੂਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਸੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁੜਦੇ ਸੋ ਜਾਂ ਹਲੇ? ਅਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਚਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 5 ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਈਆਂ ਚਾਰ ਲਿਆਊਗਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਬਸ ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੜਾਉਣਾ ਸੀ? ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਬਲ ਫਰੇਬ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਬਣੀ ਮੱਕੀ ਆ ਗਈ ਮੱਕੀ ਖਾ ਲਈ ਛੋਲੇ ਆ ਗਏ ਛੋਲੇ ਚੱਬ ਲਏ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਸਾਊ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਤਬੀਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੱਸਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੱਟ ਬਲਾਦਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਜੀ ਸਾਡਾ ਧੂਰਕੋਟ ਸੀ। ਧੂਰਕੋਟ? ਹਾਂਜੀ ਧੂਰਕੋਟ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ? ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਡੇਲੋਂ। ਡੇਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਧੂਰਕੋਟ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਸੀ ਪਿੰਡ? ਪਿੰਡ ਜੀ ਬੜਾ ਡਬਲ ਸੀ ਇਹ। ਡਬਲ ਸੀ? ਹਾਂ ਡਬਲ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਹੋਣੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ 1000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ? ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸੀ? ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਉਣ ਖਾਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਯਾਰ ਹੈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਦੋਵਾਂ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਰਮਜ਼ਾਨ ਜੀ। ਰਮਜ਼ਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਬਦੁਲ ਜੀ? ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲ। 2-3 ਸਾਲ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਇਹੀ ਤੇ ਜਿਉਣ ਖਾਂ ਫਤਿਹ ਖਾਂ ਜਿਉਣ ਖਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ? 2 ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ? 2। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਯਾਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਕਿਹੜਾ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖਰੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਖਰੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ। ਆ ਵੀ ਉਹ ਝੋਲਾ ਜਿਹਾ ਵਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਜਾ ਦਰੇਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਿਦਾਨ ਤੇ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜੇਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਧੂਰਕੋਟ ਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਰਿਆ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਮਾਨਸੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਜਾੜਿਆਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਉਹ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੱਥੂ ਚੱਕ। ਠੀਕ ਨੱਥੂ ਚੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਆ ਮੱਟ ਬਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਮੱਟ ਬਣੇ ਜੁਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਅੱਛਾ 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 ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੀ ਦੋਏ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਉਹ ਨੱਥੂ ਚੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਟਮ ਸੀ ਆ ਮਟਮ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਟੂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਮਟਮ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੱਥੂ ਚੱਕ। ਨੱਥੂ ਚੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਪੈਲੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਹਿੰਦਾ 300-400 ਕਿੱਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋ ਪੱਕ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਪਾਕੋਣਾ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 8-8 9-9 ਕਿੱਲੇ 10 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸੀ 12 ਕਿੱਲੇ ਨਾ 12 ਨਹੀਂ 12 ਹੀ ਪਈ ਸੀ 12 ਕਿੱਲੇ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚ 12 ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਆਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋਰ ਘੱਲੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ 20 ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੈਲੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ 4-4 5-5 ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਅੱਲਾ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਫੇਰ ਬਣ ਗਏ ਯੂਨਿਟ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਦਾ 600 ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਨਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬਸ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘੁਰ ਉਦੋਂ ਪੱਕੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਥੱਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਘਰ ਵਧੀਆ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਧੀਆ ਘਰ ਜੀ ਜਾਮੂ ਖਾਨ ਦਾ ਸੀ ਜਾਮੂ ਖਾਨ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਆਜਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਖੂਨ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਗਫੂਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਦੇ ਅਰੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਾਜ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਥੋੜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਣੇ ਆ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੱਗ 5-7 ਕੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਬਿਰਜੂ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾ ਕੈਂਥਲ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2-3 ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਦਾਣੇ ਦੂਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆਹ ਦਾਣੇ ਹੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਬਸ ਪਕੌੜੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਚੱਬ ਲੈਣੀਆਂ ਲੱਡੂ ਖਾ ਲੈਣੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਛੋਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਈਆਂ ਮਗਰ ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਆਓ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡ ਧੂਰਕੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੂਰਕੋਟ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਗੁਲਚਰਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਘਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਖੇਲ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਗੁਲਚਰਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਐਵੇਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਲਚਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਸੁਨੱਖਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂਗਲੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਬਸ ਹੋਰ ਸੀ ਬਿਸਨਾ ਸੀ ਪਾਖਰ ਸੀ ਬਸ ਇਹ ਨੌ ਯਾਦ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਦੇ ਸੜਕ ਨਿਕਲਦੇ ਇੰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੀ ਅਭੀ ਲਹਿਦਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਖੇਲ ਕੂਲ ਦਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਰ ਇਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਬ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਡੰਗਰ ਡੁੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਕਰਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਘਗਰਾਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧੂਰਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਘਗਰਾਣਾ ਹੋਰ ਘਗਰਾਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਘਗਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਛਪਾਰ ਨਾ ਆ ਛਪਾਰ ਨਾ ਛਪਾਰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਕਾਲਖ ਸੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਲ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜੜਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀ
ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੰਗੂ ਵਾਲਾ, ਲਤਾਲਾ, ਹੈਂ ਜੀ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਮਜਾਰਾ, ਰਸੂਲਪੁਰ, ਹੈਂ ਜੀ, ਤੁੰਗਾ ਹੈੜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਛਪਾਰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜੀ ਰਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ, ਬਰਮਪੁਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਟਬੱਦੀ ਆ ਗਈ, ਕਲਿਆਣ ਆ ਗਈ, ਫੌਜੀਆਲ ਆ ਗਈ, ਹੈਂ ਜੀ, ਕਸਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸਾਜਾਪੁਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਲਵਾਰਾ, ਆਂਡਲੂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ। ਠੀਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਐ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਮੂਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਮੇਲੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਲਾ ਜੀ ਛਪਾਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭਾਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਸੂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਖੰਦਕ ਜੀ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇ। ਉਹ ਸੀ ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵੱਜਦੀ, ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੱਪਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਵੱਜਦੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਚੜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਲਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਭਰਦਾ, 3 ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਕੁੱਡੀ ਹੋਣੀ, ਘੋਲ ਹੋਣਾ, ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ, ਗਾਉਣ ਵੀ ਬੜੇ, ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਮਤਲਬ ਘੋੜੀਆਂ ਭਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਤੇ ਵੀ ਭਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਰੰਗ ਰਾਗ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਵੇਖਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਮੇਲਾ ਛਪਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਣ। ਮੇਲਾ ਛਪਾਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਰਸੂਲਪੁਰ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਛਪਾਰ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੰਗ ਰਾਗ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਬੜਾ ਚਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਲਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੌਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਨ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਇਆ ਕਹਿਣਾ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੀਂਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰਾਂ। ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਂ ਵੱਸਦੇ ਸੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਰਤਾਅ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਧਰ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚੋਂ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਵੰਡਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਲੀਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਜੀ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਉਜਾੜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਪਿੰਡੋਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਕਾਹਦੇ ਪਿੰਡੋਂ, ਰਾਤੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੜਾਹਾਂ, ਉਹ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਗਾਫਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ ਗਾਫਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੈਂ ਜੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੜਾਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਜੜਾਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਉਹ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਧੂਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਹ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ। ਉਹ ਸੀ ਰਿਆਸਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਅਜੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ।
ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਡੀ ਆ ਗਏ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਲੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਟੱਕਰਿਆ ਨਾ ਲੜਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਸ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਰਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਸਕਾ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਂਝੀ, ਸਰਬਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਸਰਬਣ ਉਹ ਸਰਬਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੱਤਣਾ ਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਦ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਗਏ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ, ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣਾ? ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡਾ ਜੇਵਰ ਵੀ ਦਬਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ ਦਬਿਆ ਸੀ ਜੇਵਰ? ਜੇਵਰ ਦਬਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੀ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲਿਓ ਉੱਥੋਂ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਠਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਰੋੜਿਆਂ ਆਉਣਾ, ਫਲਾਣਿਆਂ ਆਉਣਾ, ਟਿੰਗੜਿਆਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨੇ ਗੋਰਖੇ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਿਓਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ, ਬਾਲਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਬਾਲਦ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਿਓਂ ਤੁਰ ਕੇ ਕਸੂਰ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ 9 ਦਿਨਾਂ 'ਚ? 9 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 80 ਮੀਲ ਬਣਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ 8-9 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ। 8-9 ਮੀਲ ਕਰਨਾ, ਡੇਰਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਰਹਿੰਦੇ ਰੂਲੇ। 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੰਦੋਬਸਤ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਾਣੇ, ਕੁਝ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਟਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲੈਣੀਆਂ 2-2। ਉਹ ਡਿਗਰ ਕੇ ਵੇਲੇ ਕੰਪ ਰੁਕ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕੱਢਣੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 8-9 ਵਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਬਸ ਉਹ ਚੱਕਰ ਸੀ। ਕੰਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਵੈਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਭਲਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਦਾ, ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਰਤਾਅ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹਾਜ਼ਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਹੁਣ 70-71 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੁੱਕਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਦਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਦਰਾ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਤਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਚੀਮਾ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਜਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਆਹੋ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ, ਲਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੀ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਕੱਚਾ ਸੀ? ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਕੱਚੇ ਸੀ ਨਾ? ਬਹੁਤੇ ਕੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਲੀਲ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ? ਬੜਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਨਸੀਬਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਸੀਬਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਨਸੀਬਤ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਟੁਕੜ ਗਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਨਸੀਬਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਕੋਲ ਨਾ ਕੱਪੜਾ, ਨਾ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਰਸ ਸੀ ਬਸ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਸ਼ਾਹ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਆਹ ਚੱਕਰ ਸੀ ਜਦ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੌਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਜਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਮੰਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਮੰਜੇ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਖੋਰੀਏ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮਾਦ ਦੀ ਖੋਰੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਤਾਂ ਦਰਕਣਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੰਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦ ਘਰੋਂ ਉੱਜੜ ਜੀਏ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੱਬੀ ਵਾਰਸ ਆ ਨਾ। ਕੋਲ ਨਾ ਜੁੱਤੀ, ਨਾ ਕੱਪੜਾ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਐਵੇਂ ਨੰਗੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਿਰੋਂ ਵੀ ਨੰਗੇ, ਪੈਰੋਂ ਵੀ ਨੰਗੇ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਸ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਟਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਗੜਬੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਸੀ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਜੇਬਰ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜੇਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੁੜੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੜੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਬਾ ਮੁੜਦੇ ਉਹ ਅਖੀਰੀ ਕਦਮਾਂ ਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਰੇ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਆ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਸੂਰ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਕਾਹਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਫਿਰ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲ, ਨਾ ਡੰਗਰ, ਨਾ ਜੁੱਤੀ, ਨਾ ਕੱਪੜਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ? ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਮ ਤੇ ਕਮ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, 25 ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹਾਂ 25 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਨੇ। 25 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਨਾ। ਦੱਸਦੇ ਬਥੇਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਠੀਆਂ ਕਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਲਗਣ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਸ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ, ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਅਸੀਂ 14 ਅਗਸਤ ਮਨਾ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਗਵਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਰੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਖਪੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਫਸੋਂ ਭੱਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੋਏ ਭਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਭਰਾ ਦੇ ਬਸ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਦਾਨਪਣੇ 'ਚ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਰਲ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਰਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਪਾਲਿਆ ਪਲਾਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਹੁਣ
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੇ ਉਮਰ ਲੰਘੀ ਪੂਰੀ। ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਪੂਰੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਦਿਖਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਖਾਬਾਂ ਜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਾ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਬੰਧ ਹੋ ਜੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਧੂਰਕੋਟ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਲੋਗੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ, ਪੈਲੀ ਕਿੱਥੇ, ਖੂਹ ਕਿੱਥੇ, ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਜਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ, ਕੋਈ ਸੁਨਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ 71 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ ਐਵੇਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ। ਮਾਰੇ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਵੇਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ? ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਜਾਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੇ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਲਪੇਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਸੱਜਣ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ, ਐਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਫੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਸੀ, ਸਕੂਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਤੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਤੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਵੇ? ਬਸ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵਾਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ। ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ। ਜੱਟ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ? ਗਰੇਵਾਲ ਸੀ, ਚੱਠੇ ਸੀ, ਚੀਮੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹ ਬਰਿਆਈ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਗੋਤ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਨੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਬ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ 71 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਵਸਦੇ ਸੀ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਧਾਈ ਆ, ਅਸਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਪਰਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਾਹਮਣ ਕਤਰੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾ ਲਓ, ਇਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਜੰਗ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਮਰਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸੋਚਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਜੰਗਾਂ ਹੋਣ, ਨਾ ਲੜੀਏ ਨਾ ਭਿੜੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾ ਲਈਏ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਆਪਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਮਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਮਨ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਵਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਨਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਰੱਬ ਰੱਖ। ਆਜੋ ਮਿਲ ਲੋ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਓ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਐ ਨੀ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰੀ। ਯਾਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਰਿਓ ਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜੂੰ ਬਾਬਲ ਦੀ ਗਟਾਰੀ।